हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम रसर द्वितीय भाग आलोचना करवा। पूर्वर गोटे भिडियो आम रस संपर्क में आलोचना करुले। जो मैंने से भिडियोटी देखी ना देखी दिंतु, जहाँफल कि आज आलोचना आपण मानक बुझापी सहज हो। आज आम पंचम रस वीर रस विषय आलोचना करवा। यार स्थायी भाव हेउछि उत्साह। शत्रु अर्थात जहाकु पराजित करने हुए से हेउछि यार आलम्बन विभाव। शत्रुर प्रताप और शौर्य, रणवाद्य, युद्ध, कोलाहल यार उद्दीपन विभाव। अस्त्रचालना, रागरे आखि लाल लाल होई जिबा, रोम टांकुरी उठिबा इत्यादि हेउछि यार अनुभव। मति, गर्व, धृति, प्रहर्ष आदि यार संचारी भाव। आम साहित्य रे एही वीरत्व को चारि भागरे विभक्त करा जायछि: धर्मवीर, दानवीर, युद्धवीर, दयावीर। मात्र वीररस क्षेत्र रे युद्धवीरर प्राधान्य स्वीकार्य। उदाहरण हेउछि वैदेहीश विलास काव्यर बातास्त्रे मारिच लक्षे योजने पकाई, विभाव सुअस्त्रे देले सुबाहु जलाई, विच्छेदिले लक्ष्मण समस्त सैन्य करी, वंश भावु ताकु से कुठार पानी परी। ये होछि वीर रसर उदाहरण। तापर आलोचना करिबा भयानक रस। यार स्थायी भाव हेउछि कोन ना भय। हिंस्र प्राणी, उग्र स्वभावर व्यक्ति जहाकु देखिले हृदय रे भय जात हुए, सेई सब हेउछंती आलम्बन विभाव। समस्त भयंकर स्वर, गर्जन, रूप, चेष्टा आदि हेउछंती उद्दीपन विभाव। कंठस्वर गदगद हेबा, विवर्णता, स्वेद, रोमांच, कातरतापूर्ण दृष्टि ये हेउछंती अनुभाव। दैन, सम्मोह, त्रास, ग्लानि, शंका, अपस्मार, भ्रांति इत्यादि हेउछंती भयानक रसर संचारी भाव। उदाहरण देखिबा कीचकबध काव्यर जेतहु गले पलाई, ताहांक पछे गोड़ाई, गला भीमसेन भयंकर मूरति, चाली थाए खरतर, केश उड़े फरफर, दिशई कराल शुभ्र दशन पंक्ति। देखी भाविले पुरजने, जमकी आसिला क्रोध पुराई मने, नर नारी गण डरे, लुचिले जे जाहा घरे, संतति गणर तत्व नेई बिकले, पुत्र को न चाहि पासे, खोजई के दीर्घ श्वासे, पुत्र घेनी पुरकु के धाए चंचले, भय स्तब्ध सर्वे नसरे, बाजे भय जथा खगगण बनरे। एथिरे भीम हेउछंती आलम्बन विभाव। तांकर जो भयंकर मूर्ति, खरतल चाली, फरफर उड़ुथिबा केश, कराल शुभ्र दर्शन पंक्ति हेउछंती उद्दीपन विभाव। डରରେ नर नारी माने धाई पळेई जिबा, लुचि जिबा, विकଳରେ संतान संतति मानकु खोजी पकाइबा, दीर्घश्वास मारिमा एठारे हेउछंती अनुभाव। शंका, दैन, आवेग, चिंता, त्रास, चपलता इत्यादि संचारी भाव मानकर समावेश रे ये जो भयानक रसटी सृष्टि करिबारे कोन हिची सार्थकता लाभ करिछि। परवर्ती रहिछि विभत्स रस, जार स्थायी भाव हेउछि जुगुप्सा बा घृणा। रक्त, मांस, मेद, पचासढ़ा वस्तु जार दर्शन रे मनरे बा हृदय रे घृणा जाग्रत हुए, सेगुड़िक होउछंती विभत्स रसर आलम्बन विभाव। सेही वस्तुरे पोक सालु सालु हेबा, दुर्गंध हेबा, सागुणा और बिलुआ माने टणा उटरा करिबा इत्यादि होउछंती उद्दीपन विभाव। नासाकुंचन, घृणाजनित मुख विकृति, रोमांच इत्यादि अनुभाव। मोह, अपस्मार, आवेग, व्याधि, मृत्यु इत्यादि व्यभिचारी भाव। श्मशान दृश्यर उदाहरणटी देखिबा। बेष्टित स्वापद कूले सद्यमृत केहू, ढोल होई फुली केहू सढ़ई माटीरे, प्रकटाई पुतिगंध नासारंध्रे रोधी, विभत्स विकृत घर विकृत मूरति। एठारे कौन कहुछि ना श्मशान रे पड़िथिबा जो 50टा शव हेउचंती आलिम्बन विभाव, आलम्बन विभाव। रुद्र, श्रृंगाल आदि स्वापद कूलर जो मांस भक्षण और कोलाहल तथा प्रतिगंधर जो प्रकटना ये होछि उद्दीपन विभाव। दुर्गंधरे नासा रंध्र रुद्धि होई जिबा अनुभाव। आवेग
ଆର୍ତ୍ତ, ଶଙ୍କା, ମୋହ, ବ୍ୟାଧି ଆଦି ହେଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ। ଏ ହେଉଛି ବିଭତ୍ସ ରସ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଦ୍ଭୁତ ରସ। ବିସ୍ମୟ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଲୋକାତୀତ ଚରିତ୍ର, ଦୃଶ୍ୟ ଅଥବା ବିଚିତ୍ର ବସ୍ତୁ ଏହାର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଏହିପରି ବସ୍ତୁ ବା ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା, ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ବିସ୍ଫାରିତ ନୟନରେ ଦେଖିବା, ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେବା, ବାକ୍ ଶ୍ରୁତି ନ ହେବା, ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯିବା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଭାବ। ହର୍ଷ, ଆବେଗ, ଧୃତି, ଔତ୍ସୁକ୍ୟ, ଚଞ୍ଚଳତା, ପ୍ରଳାପ ଆଦି ହେଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ। ଚିଲିକା କାବ୍ୟରୁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ନିସ୍ତବ୍ଧ ନୀରବେଶେ ମହାବିଜନେ, ସନାତନ ସ୍ରୋତ ତୁଷାର ଆସନେ, ବୌମ କେଶମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲି ଚମକି, ପଡ଼ିଲା ସେରୂପେ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ଥକି, ମନେ ମନେ କହି ନମିଲି ନୀରବେ, ନମଃ ଦେବାତ୍ମନେ ଶ୍ରୀ ଗୌରୀ ଗୁରବେ। ସନାତନ ସ୍ରୋତ ତୁଷାର ଆସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଯେଉଁ ବୌମ କେଶମୂର୍ତ୍ତି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ନୀରବତା, ନିସ୍ତବ୍ଧତା, ମହାବିର୍ଜନତା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଚମକି ଦେଖିବା, ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଥକିଯିବା, ନମସ୍କାର କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁଭାବ। ସମ୍ଭ୍ରମ, ହର୍ଷ, ଐତ୍ସୁକ୍ୟ, ଚଞ୍ଚଳତା ଆଦି ହେଉଛି ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂଯୋଜନା ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ଚମତ୍କାରିତା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ନବମରେ ଆସୁଛି ଶାନ୍ତ ରସ। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ସମ ଅଥବା ନିର୍ବେଦ। ସଂସାରର ଅସାରତା, ଅନିତ୍ୟତା, କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁରତା କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପାନୁଭୂତି ଏହାର ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ସତ୍ସଙ୍ଗ, ପୁଣ୍ୟାଶ୍ରମ, ଦେବସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତରସର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ରୋମାଞ୍ଚ, ଅଶ୍ରୁମୁଞ୍ଚନ, ପଶ୍ଚାତାପ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଅନୁଭାବ। ହର୍ଷ, ଧୃତି, ସ୍ମରଣ, ନିର୍ବେଦ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଶାନ୍ତରସର ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ବା ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ। ଜୀବନ ଚିନ୍ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଧୂଳିର ଏ ମର କଳେବର, ଆହୋ ମାନବ ଜୀବନ କି ଅଦ୍ଭୁତ ଉଦ୍ଭାବନ, ବିରାଜେ ଅମର ଆତ୍ମା ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ, କମଳ ଶୋଭଇ ଯଥା ପଙ୍କମୟସରେ, ଯହିଁ ଦେବେ ଭୁଜନ୍ତି ଅମୃତ, ବିଭୁ ପାଦ ପଦ୍ମେ ପାଶେ, ପୁଣ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବାସେ, ରୋଗ ପାପ ମୃତ୍ୟୁ ଆଦି ନାହିଁ ପରାଭୂତ, ସେ ସୁଧାମ ଲାଗି ଆତ୍ମା ସଦା ପିପାସିତ। ଧୂଳିର ଏଇ ଯେଉଁ ମର କଳେବର ଇଏ ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ସେ ସୁଧାମ ଲାଗି ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ପିପାସା, ରୋଗ ପାପ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର କବଳରୁ ମୁକ୍ତିର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଏଠାରେ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଅମର ଆତ୍ମାର ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତି, ଅଦ୍ଭୁତ ମାନବ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସଚେତନତା, ପାଦପଦ୍ମର ସାକ୍ଷାତକାର ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଅନୁଭାବ। ହର୍ଷ, ଧୃତି, ମତି, ସ୍ମରଣ ଇତ୍ୟାଦି ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ। ଦଶମ ରସ ହେଉଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ସ୍ନେହ ବା ସନ୍ତାନ ବତ୍ସଳତା। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ 9ଟି ରସର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଦଶମ ରସ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏଥିରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସନ୍ତାନ ସ୍ନେହ ବା ସନ୍ତାନ ବତ୍ସଳତା। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆଦି ହେଉଛନ୍ତି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ସେମାନଙ୍କର ଚାଲି, ହସ ଗୁଲଗୁଲିଆ କଥା, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଆଲିଙ୍ଗନ, ଅଙ୍ଗସ୍ପର୍ଶ, ଶିରଚୁମ୍ବନ, ସସ୍ନେହ ଦୃଷ୍ଟି, ରୋମାଞ୍ଚ ଏବଂ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବର୍ଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଏଠାରେ ଅନୁଭାବ। ହର୍ଷ, ଗର୍ବ, ଅନିଷ୍ଟ, ଶଙ୍କା ଓ ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ମଥୁରାମଙ୍ଗଳ କାବ୍ୟର। ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମଘନ, ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ,
କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି, ହେବ ଦଶ ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ, ଅସ୍ଥିର ହେବ ଜୀବନ, ନିଶି ଦିବସରେ ଝୁରୁଥିବିରେ ଜୀବଧନ। ଜୀବନ ବିହୁନେ ଯେହ୍ନେ ଯଶ, ରାଜା ବିନେ ଯେହ୍ନେ ଗ୍ରାମ ଦେଶରେ। ଏହା ହେଉଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରସର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ରହିଛି। ସହୃଦୟ ପାଠକ ଓ ନାଟ୍ୟ ଦର୍ଶକର ମନ ଓ ହୃଦୟ ରଜ ତମ ଓ ଗୁଣ ବିବର୍ଜିତ ହୋଇ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଅଭିଭୂତ ହେଲେ ଚିନ୍ମୟାତ୍ମକ ରସାନନ୍ଦ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ରସ ହେଉଛି ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ ଓ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ମିଶି ଏକାକାର ହୋଇଯାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ରସ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦମୟ, ରସ ହେଉଛି ଚିନ୍ମୟ। କରୁଣ ରସାନୁଭୂତି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁପାତ ତାହା ଦୁଃଖାତ୍ମକ ନୁହେଁ। ରସାନୁଭୂତ ସମୟରେ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ ରହେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱାଦ ପରି। ବିଷୟାନନ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ରସାନନ୍ଦର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରହିଛି ତାହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବାରୁ ରସକୁ ଅଲୌକିକ ବା ଚମତ୍କାର ପ୍ରାଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଜୀବନ ସହିତ ସାହିତ୍ୟିକର ଯେଉଁ ରସାନୁଭୂତି ତାହା ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଯାହା ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଅହରହ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରିଥାଏ। ମନରେ ନାନାବିଧ କ୍ଷମମୟ ଚେତନା ବା ଆଲୋଡ଼ନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସଂସାରର ଯେତେ ଜଞ୍ଜାଳ ଜଟିଳ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନକୁ ହାଲୁକା କରିଦେଇଥାଏ। ମାନବିକ ସ୍ନେହ ସମ୍ବେଦନ ଯେଉଁ ମମତାର ଦୁଚ୍ଛେଦ୍ୟ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ। ସେହି ଜୀବନଧର୍ମୀ ରସ ଆମ ଜୀବନ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ରସ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଅତି ପରିଚିତ ଓ ଅନୁଭବ ଲବ୍ଧ। ଭରତମୁନି କହିଛନ୍ତି ନହି ରସାଦୃତେ କଶ୍ଚିଦର୍ଥ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ରସହୀନ ଭାବରେ କୌଣସି କଥାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ବାସ୍ତବରେ କହିଲେ ଜୀବନକୁ ଜୀବନ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ରସାନୁଭୂତି ହେଉଛି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜୀବନ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ହୋଇପଡ଼େ। ଯଦି ଆମେ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଏହାର ରସର ସ୍ୱରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥର ମିଶ୍ରଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରୁ ଯେପରି ଭାବରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାବର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ରସ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନଯୁକ୍ତ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରି ସୁସ୍ଥ ଲୋକଟି ଯେପରି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରେ, ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ ଓ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବର ମିଶ୍ରଣରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିଥାଏ ରସାନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ରସର ସ୍ୱରୂପ। ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧ କ'ଣ ରହିଛି? ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ବିରୋଧୀ ରସ ହେଉଛି କରୁଣ, ବିଭତ୍ସ, ରୌଦ୍ର, ବୀର ଓ ଭୟାନକ। ହାସ୍ୟ ରସର ବିରୋଧୀ ରସ ହେଉଛି କରୁଣ ଓ ଭୟାନକ। କରୁଣ ରସର ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର ଓ ହାସ୍ୟ। ରୌଦ୍ର ରସର ହାସ୍ୟ, ଶୃଙ୍ଗାର ଓ ଭୟାନକ। ବୀର ରସର ହେଉଛି ହାସ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତ। ଭୟାନକ ରସର ବିରୋଧୀ ରସ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର, ବୀର, ରୌଦ୍ର, ହାସ୍ୟ, ଶାନ୍ତ। ଶାନ୍ତ ରସର ହେଉଛି ବୀର, ଶୃଙ୍ଗାର, ରୌଦ୍ର, ହାସ୍ୟ ଓ ଭୟାନକ, ଯାହାର ବିରୋଧୀ ରସ। ବିଭତ୍ସ ରସର ବିରୋଧୀ ରସ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ରସ ତାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଦେବତା, ଗୁଣ, ରୀତି ଓ ବୃତ୍ତି। ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ରତି, ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ, ଦେବତା ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁଣ ହେଉଛି ପ୍ରସାଦ ଓ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ, ରୀତି ହେଉଛି ବୈଦର୍ଭୀ ଓ ପାଞ୍ଚାଳୀ ରୀତି, ବୃତ୍ତି ହେଉଛି କାମଳା ଓ ଉପନାଗରିକା। ହାସ୍ୟ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହାସ, ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତ, ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ, ଗୁଣ ପ୍ରସାଦ, ରୀତି ପାଞ୍ଚାଳୀ, ବୃତ୍ତି କୋମଳା।
କରୁଣ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଶୋକ, ବର୍ଣ୍ଣ କପୋତ ବର୍ଣ୍ଣ, ଦେବତା ଯମ, ଗୁଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ରୀତି ବୈଦର୍ଭୀ, ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଉପନାଗରିକା। ରୌଦ୍ର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ୍ରୋଧ, ବର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତ, ଦେବତା ରୁଦ୍ର, ଗୁଣ ଓଜଃ, ରୀତି ଗୌଡ଼ି, ବୃତ୍ତି ପରୁଷା। ବୀର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଉତ୍ସାହ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ଓଜଃ ପ୍ରାସାଦ ଗୁଣ, ଗୌଡ଼ି ପାଞ୍ଚାଳି ଓ ଲାଟି ରୀତି, ପରୁଷା ଓ କୋମଳା ହେଉଛି ବୃତ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଭୟାନକ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଭୟ, ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ, ଦେବତା କାଳ, ଓଜଃ ଗୁଣ, ଗୌଡ଼ି ରୀତି, ପରୁଷା ବୃତ୍ତି। ବିଭତ୍ସ ରସ ଦେଖିବା, ଜୁଗୁପ୍ସା ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ, ଦେବତା ମହାକାଳ, ଓଜଃ ପ୍ରାସାଦ ଗୁଣ, ଗୌଡ଼ି ଓ ଲାଟି ରୀତି, ପରୁଷା ଓ କୋମଳା ବୃତ୍ତି। ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ବିସ୍ମୟ, ପୀତବର୍ଣ୍ଣ, ଗନ୍ଧର୍ବ ଦେବତା, ଗୁଣ ରୀତି ବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ସମ ବା ନିର୍ବେଦ, ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଅରୁଣା ବା ଇନ୍ଦ୍ରତୁଲ୍ୟ ଶୁକ୍ଳ, ଦେବତା ନାରାୟଣ, ଗୁଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ରୀତି ବୈଦର୍ଭୀ, ବୃତ୍ତି ଉପନାଗରିକା। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ବତ୍ସଳତା, ବର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମକୋଷ ସଦୃଶ, ଗୌରୀ ଆଦି ଷୋଡ଼ଶ ମାତୃଗଣ ଦେବତା, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ, ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି, ଉପନାଗରିକା ବୃତ୍ତି। ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ମତବାଦ କ'ଣ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭରତ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବିଚାର କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା ବିଭାବାନୁ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାରି ସଂଯୋଗାଦ୍ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ବିଭାବ ଅନୁଭାବ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବର ସଂଯୋଗରୁ ରସର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ରସସୂତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ ଭରତମୁନି କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଔଷଧି ଓ ଦ୍ରବ୍ୟର ସଂଯୋଗରୁ ମଧୁର ଅମ୍ଳ ଆଦି ଷଡ଼ ରସର ଉତ୍ପତ୍ତି, ସେହିଭଳି ବିଭାବ ଅନୁଭାବ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଗରୁ ରସର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଭରତମୁନିଙ୍କ ପରେ କେତେକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରସସୂତ୍ର ଥିଲା ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ରସସୂତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ସେ ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟକୁ ଆଧାର କରି ସେଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ରହିଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମେ ଭଟ୍ଟ ଲୋଲ୍ଲୋଟଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦ, ଯିଏକି ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଟ୍ଟ ଲୋଲ୍ଲୋଟ। ଭରତଙ୍କ ମତ ସହିତ ୟାଙ୍କର ମତର କିୟଦଂଶରେ ସମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଭଟ୍ଟ ଲୋଲ୍ଲୋଟଙ୍କ ମତରେ ବିଭାବାଦୀର ସଂଯୋଗରୁ ଅନୁକାର୍ଯ୍ୟ ରାମ ସୀତାଦି ଠାରେ ରସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ବିଭାବ ଦ୍ୱାରା ରସର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଅନୁଭାବ ଦ୍ୱାରା ରସର ଅବବୋଧ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ରସର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ସହିତ ବିଭାବର ଉତ୍ପାଦକର ସମ୍ବନ୍ଧ, କାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ, ଉତ୍ପାଦ୍ୟ ଆଉ ଉତ୍ପାଦକର ଯେପରି ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ସହିତ ବିଭାବର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ସହିତ ଅନୁଭାବର ଗମ୍ୟ ଗମକ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଉଛି। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବର ପୋଷ୍ୟ ଆଉ ପୋଷକର ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଅତଏବ ଆମେ ଏଠାରୁ କ'ଣ ଜାଣିବା ନା ରାମ ଆଉ ସୀତାଦି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ଓ ଉଦ୍ୟାନ ଆଦି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ଦ୍ୱାରା ରତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। କଟାକ୍ଷ ଭୁଜାକ୍ଷେପାଦି ଅନୁଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପୂର୍ବୋପନ୍ନ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ପ୍ରତିଟି ସ୍ତରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ନିର୍ବେଦ ଆବେଗ ଦୈନ ମଦ ମୋହ ଜଡ଼ତା ଉଗ୍ରତା
ये सब व्यभिचारी भाव गुड़िक द्वारा स्थायी भाव गुड़िक कौन होता ना पुष्ट होता, अर्थात यह रसरे परिणत होता है, जहाँकि भरत तांको नाट्यशास्त्र आलोचना करथिले। से भरतंक मत सहित भट्टलोलटंक मतर कियदंश समान बोली परिलक्षित होता है। यही रीति जो देखा ताहले रस गुड़िकर जो उत्पत्ति रे विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावर भिन्न भिन्न कारण होता। भरतंक रस निष्पत्ति सूत्र रे जो संयोग शब्दटी व्यवहार करा जायछि, से संयोग शब्दर तीनोटी अर्थ को ग्रहण करा जाय पारे। कौन कौन? उत्पत्ति, अनुमति और पुष्टि। निष्पत्ति शब्दर अर्थ उत्पत्ति, अनुमाप्य अनुमापक शब्दरू निष्पत्तिर निष्पत्ति, ए निष्पत्तिर अर्थ होची कौन ना अनुमति। पोष्य पोषक भाव संबंध जदि आम से निष्पत्ति शब्दर अर्थ देखा ताहले तार अर्थ होची कौन ना पुष्टि। जेतबेले आचार्य भरत रस निष्पत्ति संबंधी जो आलोचना करथिले, सेथिरे विभावादी सहित रसर संबंध को से स्पष्ट करि नथिले। विभावादी द्वारा रसर उत्पत्ति को स्वीकार करथिले मध्य उभय जो विभावादी और रसर संबंध विषय से कौन रोते? चुप रोते। भट्टलोलटंकर जो विषय तांकर जो अवदान रही है कौन ना महत्वपूर्ण। भट्टलोलटंक मतरे स्थायी भाव सहित विभावादीर जो संबंध ताहा होची कौन ना स्पष्ट। विभाव गुड़िक भावर होची उत्पत्तिर कारण, अनुभाव गुड़िक होची कौन ना यह होची प्रकाशक, व्यभिचारी गुड़िक होची पोषक अटंती। एणु स्थायी भाव होची कौन ना रसर मूल। कहा मतरे? भट्टलोलटंक मतरे। आचार्य भट्टलोलट ये जो मतटी देले, परवर्ती समय रे कौन हैला ना ताको खंडन करिसेंती श्री शंकुक। तांकर अनुमतिवाद जे प्रवर्तक होउछंती श्री शंकुक। आचार्य भरतंक रससूत्रर द्वितीय व्याख्याता। अनुमान को आधार करी से व्याख्या करिसेंती, सेथिपाई अनुमतिवाद दिया जाइछि। भरतंक रससूत्रर से जो शब्द दुईटी कहले संयोग और निष्पत्ति शब्दर से कौन करछंती? व्याख्या करिसेंती। निष्पत्ति शब्दर अर्थ अनुमति, संयोगात शब्दर अर्थ होची कौन ना व्याप्य व्यापक संबंधात। सेथिपाई विभाव, अनुभाव, संचारी भावर संयोगरु अर्थात कौन ना अनुमाप्य अनुमापकर संबंधरु रसर निष्पत्ति अर्थात रस अनुमति। जेतबेले से कहिसंती सामाजिक ठारे रस किपरि अनुमति हुए, से स्पष्ट करने को जाई श्री शंकुक कहिसंती जे जेतबेले रंगमंच उपरे आमे जो अभिनेता दुष्मंतों को देखू, सही अभिनेता पुराण प्रसिद्ध वास्तव दुष्मंत होई नथिले मध्य तांको ठारे दुष्मंतंकर ज्ञान हुए। ताहा होची केवल कोन सम्यक ज्ञान, संशय किंबा सादृश्य ज्ञान बଳରେ हुए नाही। तद भिन्न एक जो विलक्षण ज्ञान ताहा होची कोन चित्र तुरग न्याय रे ताहा संभव होइथाय। चित्र तुरग न्याय कोन ना घोड़ार चित्र देखी शिशु जेभଳି भाବରେ जीवंत घोड़ार प्रतीति आनी थाए, सेही भଳି भाବରେ नाटकरे अभिनेता को देखी दर्शक कौन करे सेही चरित्रर वास्तव रूप को से चित्रित करिथाए, से रूप को ग्रहण करि नै थाए, जहा फल रे कि दर्शक बा पाठक अभिनेतार ये जो निखुण अभिनय रे से निमज्जित होई कि रस को आस्वादन करिथाए। एक कथा किए कहले? अनुमतिवादर श्री शंकुक कहले। किंतु ये जो रससूत्र व्याख्यान रे केतेक परवर्ती आचार्य विमत होई थांती।
ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଛି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କଦାପି ପର୍ବତ ଭଳି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଧନ ରୂପରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃତ୍ରିମ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ରତ୍ୟାଦି ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅନୁମତି ନିତ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ରୂପ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଅନୁଭୂତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ସର୍ବଥା ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ। ଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ମାନେ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କୁଙ୍କ ରସସୂତ୍ରକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ରସସୂତ୍ରର ତୃତୀୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତା ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ଭୁକ୍ତିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା। ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଭଟ୍ଟ ଲୋଲଟଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦ, ଶ୍ରୀ ଶକୁଙ୍କର ଅନୁମତିବାଦ ତଥା ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଖଣ୍ଡନ କରି ତାଙ୍କ ନିଜର ଭୁକ୍ତିବାଦକୁ ସେ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ବିଭାବାଦୀ ଦ୍ୱାରା ଭୋଜ୍ୟ ଭାଜକ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ସାମାଜିକ ରସର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଭଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମତରେ ରସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନୁମତି ହୁଏ ନାହିଁ ଅଥବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ରସର କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ରସର ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଭାବାଦୀ ଦ୍ୱାରା ଭୋଜ୍ୟ ଭୋଜକ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ସାମାଜିକ ରସର ଭୋଗ କରିଥାଏ। ରସ ଯେଉଁ ଶକୁନ୍ତଳା ରୂପ ବିଭାବ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଶକୁନ୍ତଳା ଦୁଷ୍ମନ୍ତର ବିଭାବ ହୁଏ, ସାମାଜିକ ବିଭାବ କେବେ ହେଲେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସାଧାରଣୀକରଣ ବ୍ୟାପାର ଦ୍ୱାରା ଶକୁନ୍ତଳାର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଭୁଲିଯାଇ ତାହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ନାରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଯାଇକି ସେଇ ଯେଉଁ ଶକୁନ୍ତଳା ଦର୍ଶକର କାହିଁକି ବା ବିଭାବ ନ ହେବ ବୋଲି ସେ ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। এই ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି, এই ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯଦି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମାଧାନ କରି କୁହାଯାଇଛି ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ନାରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲେ ସେ ଯାଇକି ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ଅସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇଯିବ। ଏଣୁ ରସ ପ୍ରତୀତି ହେବ କିପରି? ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶକୁନ୍ତଳାଠାରେ ଆତ୍ମକାନ୍ତତ୍ୱକୁ ଯଦି ସାଧାରଣୀକରଣ ବ୍ୟାପାର ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହା ହେବ କ'ଣ ଦୋଷାବହ କାରଣରୁ ଦେବତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ତା କ୍ରମରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ରାମ ସୀତାଠାରେ ଦେବତାତ୍ୱ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବାରୁ ତାହା ସାମାଜିକ ଠାରେ ସାଧାରଣୀକରଣ ହେବ କିପରି? ଏଣୁ ରସ ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ୱଗତ ନୁହେଁ କି ପରଗତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ରସାନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଭଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମତ କ'ଣ ନା କାବ୍ୟର ଅଭିଧା, ଭାବକତ୍ୱ, ଭୋଜକତ୍ୱ ଏ ନାମକ ତିନୋଟି ବ୍ୟାପାର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଏହି ବ୍ୟାପାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ନା ବିଷୟକ, ଭାବକତ୍ୱ ରସାଦି ବିଷୟକ, ଭୋଜକତ୍ୱ ସହୃଦୟ ବିଷୟକ। କେତୋଟି ବ୍ୟାପାର ନା ତିନୋଟି। ଅଭିଧା ବ୍ୟାପାର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଶବ୍ଦରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ଭାବକତ୍ୱ ବ୍ୟାପାର ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣୀକରଣ, ଭାବକତ୍ୱ ବ୍ୟାପାର ଦ୍ୱାରା ବିଭାବାଦୀ ସାଧାରଣୀକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ତଥା ଶକୁନ୍ତଳା ଏକ ସାମାନ୍ୟ ନାରୀ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଭୋଜକତ୍ୱ ବ୍ୟାପାର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସାମାଜିକ ରସ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଭୋଜକତ୍ୱ ବ୍ୟାପାର ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ହୃଦୟରେ ରାଜସ ତାମସ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋପ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସାତ୍ୱିକ ଭାବର ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ମନ ଉଦାର, ସ୍ଥିର ତଥା ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ମନରେ ଯେଉଁ ଚରମ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ରସ। ଏକଥା ଭଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚାଇଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ, ଯିଏକି ଭରତଙ୍କ ରସସୂତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତା, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟଞ୍ଜନାବାଦୀ। ଭଟ୍ଟଲୋଲଟ, ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କୁକ, ଭଟ୍ଟନାୟକ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ସେ ତାଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଅଭିନବ ଭାରତୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ।
ତାଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ବିଭାବାନୁଭାବ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସଂଯୋଗରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ରସର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ବା ରସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ସହିତ ବିଭାବାଦୀର ବ୍ୟଙ୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। କାହା ମତରେ ନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ମତରେ। ରସାଭିବ୍ୟକ୍ତିର ମାର୍ଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଲୋକରେ ଯେଉଁ କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସହକାରୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ତାହା କାବ୍ୟ ଓ ନାଟ୍ୟରେ ବିଭାବନ ଅନୁଭାବନ ତଥା ସଞ୍ଚରଣ ବ୍ୟାପାର ଦ୍ୱାରା ଅଲୌକିକ ବିଭାବ ଅନୁଭାବ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ନାମରେ ଅଭିହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲୋକରେ ହର୍ଷ ଓ ଶୋକର କାରଣରୁ ହର୍ଷ ଓ ଶୋକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କାବ୍ୟରେ ତାହା ନାଟ୍ୟରେ ବିଭାବାଦୀରୁ କେବଳ ସୁଖ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ନଟ ଯେ କି ବିଭାବ ଓ ତାର ଅଭିନୟ ଅନୁଭାବ, ନଟ ହେଉଛି ବିଭାବ, ତାର ଅଭିନୟ ହେଉଛି ଅନୁଭାବ ତଥା ତାହାର ଯେଉଁ ନିର୍ବେଦ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେହି ଅଲୌକିକ ବିଭାବାଦୀର ପ୍ରତୀତି ସାଧାରଣ ହୁଏ। ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ମତରେ ରସ ସର୍ବଥା କ'ଣ ନା ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ ତଥା ବ୍ୟଞ୍ଜନାର ବିଷୟ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜକ କହିଛନ୍ତି। ରସାନୁଭୂତି ଅଭିଧା କିମ୍ବା ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା କଦାପି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତି ରସାସ୍ୱାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିମଳ ପ୍ରତିଭା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟରେ ବାସନା ରୂପରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭାବାଦୀର ସଂଯୋଗରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ବୃତ୍ତିର ବିଭାବନ ବ୍ୟାପାର ଦ୍ୱାରା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ରସ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ ଭଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧାରଣୀକରଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ଭାବକତ୍ୱ ବ୍ୟାପାରକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ପରିହାର କରି ବ୍ୟଞ୍ଜନା ରୂପକ ବ୍ୟାପାରକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ ନା ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ ଭଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସାଧାରଣୀକରଣକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାବକତ୍ୱ ବ୍ୟାପାରକୁ ପରିହାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ବ୍ୟାପାରକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି। ବିଭାବାଦୀର ସାଧାରଣୀକରଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଭାବକତ୍ୱ ବ୍ୟାପାରର ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନିରର୍ଥକ। ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ମତରେ ବାସନାଗତ ସଂସ୍କାର ହିଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂସ୍କାର ଥିଲେ ବି ରସାସ୍ୱାଦ ପାଇଁ କାବ୍ୟର ଯେଉଁ ଅନୁଶୀଳନ ରହିଛି ଅନୁଭବ ଆଦି ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ମତବାଦ। ଏ ଥିଲା ରସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।